یہ مزہ آ رہا ہے فیضان بھائی، اور تیز چلائیں۔ لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اب مزہ آئے گا۔ ببلو بھائی جمپنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئی ایم ریڈی۔ یہ ہوائی تختہ تو کمال کا ہے۔ بچاؤ بچاؤ مجھے۔ ہاں تو ببلو بھائی مزہ آ رہا ہے نا؟ یہ ببلو بھائی کہاں گئے؟ او خدایا، یہ کہاں نکل گئے؟ ان دونوں کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ ببلو بھائی کے بعد میری باری ہے۔ کتنا مزہ آئے گا ہوائی تختے کی رائڈ لے کر۔ زوم۔ کیا ہو گیا فرمان بھائی؟ ببلو بھائی کے بعد میری باری ہے، آپ چیٹنگ مت کریں۔ اسید بھائی، یہ آپ نے کیسا ہوائی تختہ بنایا تھا؟ میجرمنٹ اور کیلکولیشن کے حساب سے تختہ تو 100% بیلنس تھا۔ فیضان بھائی ضرور رسی کمزور ہوگی۔ رسی تو کافی ٹائم سے اسٹور میں رکھی تھی۔ کدھر چلے نعمان بھائی؟ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے۔ ہوائی تختے کی رائڈ کے لیے تو سب سے زیادہ آپ ایکسائٹڈ تھے، اب باری نہیں لیں گے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہروں پر پریشانی اور فیضان بھائی کی سائیکل سے بندھی ہوئی رسی، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے نا؟ غلام رسول بھائی، میں نے 4 ٹائروں والا ایک تختہ بنایا تھا جس کو رسی سے فیضان بھائی کی سائیکل کے پیچھے باندھ دیا تھا۔ اس پر ببلو بھائی بیٹھے تھے، مگر رستے میں رسی ٹوٹ گئی اور ببلو بھائی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ببلو بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کتنا برا ہوگا۔ اسید بھائی، میرے خیال سے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بنانی چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، بلکہ ہمارا دین تو بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول چیز چھوڑ دے۔ جی غلام رسول بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب سے انشاءاللہ میں صرف وہی چیزیں بناؤں گا جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو۔ چلیں اب ببلو بھائی کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسید بھائی، فرمان بھائی اور فیضان بھائی، آپ تینوں اس طرف جائیں، میں نعمان بھائی کے ساتھ اس طرف جاتا ہوں۔ اللہ کرے ببلو بھائی خیریت سے ہو۔ یا اللہ خیر۔ ہیں؟ او نو، یہ میں کہاں آ گیا؟ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گا؟ ہیلپ می، کوئی ہے یہاں پر؟ غلام رسول بھائی، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الضحیٰ 7 بار پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ گما ہوا آدمی یا چیز مل جائے گی۔ معلوم نہیں ببلو بھائی کس ڈائریکشن میں گئے تھے۔ میرے خیال سے ہم تینوں کو الگ الگ رستوں پر جانا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آئیڈیا؟ کیسا آئیڈیا فیضان بھائی؟ اس طرح ڈھونڈنے سے تو واقعی بہت وقت لگ جائے گا۔ کیوں نہ ہم وہی عمل دوبارہ دہرائیں اور ہم اس روٹ پر دوبارہ جائیں اور پھر سے ہوائی تختی کی رسی ٹوٹے اور ہم ببلو بھائی تک پہنچ جائیں۔ یعنی مجھے ایک اور 4 ٹائروں والا تختہ لانا ہوگا۔ مگر میں تو یہ رسک بالکل بھی نہیں لوں گا۔ ڈونٹ وری فرمان بھائی، آپ بس سائیکل چلائیے گا اور ہوائی تختے پر میں بیٹھوں گا، اور اسید بھائی آپ نے صرف نظر رکھنی ہے کہ تختہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ یہ دروازہ کہاں نکلتا ہے؟ اللہ کرے یہ کھل جائے مجھ سے۔ ریڈی فیضان بھائی؟ یس، آئی ایم ریڈی۔ رسی ٹوٹ گئی۔ یا اللہ خیر۔ اوہ نو، فیضان بھائی بھی گم ہو گئے۔
फैजान बबलू भाई भाई, मिल गए, आप कहाँ बबलू से भाई टपक मिल पड़े? गए। फैजान भाई बस करें, मैं तो मिल गया पर आप भी गुम हो गए हैं। क्या? फैजान भाई, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बस यहाँ जो आ जाता है वो फंस ही जाता है। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की है मगर नाकाम रहा। दोस्तों, कुछ पता चला बबलू भाई का? हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं गुलाम रसूल भाई। जी बिल्कुल, हमारा एक दोस्त खोया है मगर हमने हिम्मत नहीं हारनी। एक दोस्त नहीं, 2 दोस्त। 2 दोस्त? क्या मतलब फरमान भाई? गुलाम रसूल भाई, हमने फिर से वही अमल दोहराया था। ओह नो, फैजान भाई भी गुम हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम एक परेशानी से बाहर नहीं आए और दूसरी परेशानी में फंस गए। अब क्या होगा? पता नहीं फैजान भाई और बबलू भाई किस हालत में होंगे। अब ये मसला कैसे हल होगा? कुछ करें उसैद भाई, गुलाम रसूल भाई। दोस्तों, परेशानी कैसी ही क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि इसका हल तलाश करना चाहिए। और हमारे पास इस मसले का एक बहुत अच्छा हल मौजूद है। वो क्या हल है गुलाम रसूल भाई, बताइए। दोस्तों, जब कभी हम किसी मुसीबत में फंस जाएं और हमें इस मुसीबत से निकलने की कोई सूरत समझ ना आए तो हमें दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ मोमिन का हथियार है। आइए हम मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें खैर के साथ हमारे दोस्तों से मिला दे। आमीन। ये कैसी अजीब जगह है। मुझे यहाँ से निकलना है बबलू भाई। हाँ तो मुझे यहाँ थोड़ी रहना है। अब उल्टे सीधे खेल खेलेंगे तो ऐसा तो होगा ना। ओ मेरे अल्लाह, अगर यहाँ रात हो गई तो क्या होगा बबलू भाई? अरे फैजान भाई, मुझे एक बात याद आई। कौन सी बात बबलू भाई? एक बार गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि दुआ मोमिन का हथियार होता है। अगर हम बेबस हो गए हैं तो हमें दुआ का सहारा लेना चाहिए। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। गुड आइडिया बबलू भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हम दोनों इस अंधेरी जगह में फंस गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी मदद फरमा। सल्लल्लाहु अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन। इस जगह को खाली करना है। कब से फजूल सामान भरा हुआ है। हेल्प 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 मी हेल्प मी, बचाओ। लगता है अंदर कोई बच्चे फंसे हुए हैं। हमें बाहर निकाले, हमें बाहर निकाले। हेल्प मी। हाँ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह, हमारी दुआएं कबूल हुई और हमें इस परेशानी से निजात मिली। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, आपकी दुआ वाली बात ने तो हमारा मसला हल कर दिया। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए गुलाम रसूल भाई का। उनकी दुआ वाली बात याद आई तो हमने दुआ मांगी और इस तरह हमें एक खतरे वाली जगह से आज़ादी मिली। हैं? खतरे वाली जगह? बबलू भाई और मैं एक ऐसी जगह में फंसे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता न था। फिर हमने अल्लाह पाक से दुआ मांगी तो कुछ लोगों ने हमें वहाँ से बाहर निकाला। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत वापस आ गए। वैसे आज के वाक़ये से आप सभी को ये सबक मिल ही गया होगा कि उल्टे सीधे और खतरनाक खेल से खुद को दूर रखना चाहिए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और दोस्तों, दुआ मांगने की आदत डालिए। ये दुआ बड़े बड़े काम बना देती है बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। हमारा प्यारा अल्लाह पाक फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ अपनी मुरादें पाने का जरिया ही नहीं बल्कि दुआ एक इबादत भी है।